Tengo que admitir que va a ser un día emocionante, en el que pase lo que pase va a ser interesante. Bueno, nos encontramos en Costa de Marfil, en el norte de Costa de Marfil. Si continuamos por esta carretera, en 15 o 20 minutos estamos en la frontera con Burkina Faso. Vamos a entrar en Burkina Faso, un país donde reina la inestabilidad política, conflictos étnicos, crisis humanitarias, lo que provoca que se conforma como uno de los países más pobres y uno de los países más peligrosos del mundo. También probablemente el país más afectado del mundo por el terrorismo, con miles de muertes al año. No muchas personas se proponen cruzar esta frontera. De entre los pocos que se la proponen, también hay muchos que no lo consiguen. La frontera se mantiene muchas veces cerrada, hay muchos altercados, depende también de las situaciones que se estén viviendo dentro, de los ataques. Aquí prácticamente todos los días, todas las semanas, hay ataques terroristas. Repito, miles de muertos al año por estos ataques terroristas de diferentes grupos. Esto es lo que vamos a investigar. ¿Cuál es la situación? Respecto a las hambrunas, a las crisis humanitarias, a los diferentes grupos terroristas que operan, sus motivos, las formas también en las que atacan a la población, cuáles son sus objetivos principales. Este país era uno de mis objetivos también, que quería documentar desde hace años, y aquí estamos, por eso estoy emocionado. De hecho, estamos súper cerca de la frontera, por eso aquí nos vamos acercando al Sahel, a la zona sur del desierto del Sáhara. Por eso mismo la situación empieza a cambiar el ecosistema. En Costa de Marfil venimos documentando durante bastantes días ritos tribales, bailes de máscaras, ceremonias de todo tipo, en un entorno casi selvático. Ha sido unos días muy bonitos, de alegría, de bailes, de ritos tribales, de cultura. Aquí vamos entrando en un clima mucho más desértico. Al ser una frontera estamos rodeados de camiones de carga. Y bueno, lo que digo, esta frontera es complicada, así que vamos ya, guardamos la cámara en la mochila, vamos a ver si podemos grabar un poco con los teléfonos. Y en Burkina continuamos. Vamos a ver cómo se da esta jornada. Nos encontramos ya en Burkina, dentro de Burkina Faso. Y la frontera ha sido algo bastante extraño, porque ha sido muy fácil, no nos han revisado nada. Le enseñé una mochila de ropa y ya está. Y tampoco nos han enseñado el pasaporte. Entonces estamos ya en los poblados, hemos recorrido ya por la carretera kilómetros. Estamos reponiendo fuerzas con un poco de pollo y cuscús. Que ni nos han revisado la visa, ni tenemos la estampa del pasaporte, no nos han revisado nada. Y estos problemas para salir del país. Entonces, antes de nada, tenemos que buscar en la próxima ciudad, que es ya en Banfora, la comisaría, y que nos pongan esa estampa. Entonces, bueno, frontera extraña, como demasiado fácil. Así que vamos a reponer fuerzas y continuamos, pero estamos dentro. Bueno, desde Banfora, la primera ciudad después de la frontera, me gustaría hablar un poco sobre la historia de este país, al menos de la historia reciente, para comprender un poco más sobre las causas y los motivos de esta situación que nos encontramos en la actualidad. Tener un contexto de todo lo que se ha vivido en estas tierras. Como toda colonia francesa, se independiza en 1960, solo que por aquel momento el país se llamó como Alto Volta. Entre el 60 y el 1990, ocurre una consecución de golpes de estado, gobiernos derrocados y presidentes asesinados, entre los cuales debo destacar un nombre: Thomas Sankara, conocido como el presidente de los pobres. Su corto gobierno ocurrió entre 1983 y 1987. En este corto periodo de tiempo comenzó con un ambicioso proyecto de educación, en el que la alfabetización de la población pasó de un 13% a un 73% en 4 años. Hablamos de construcción de escuelas, de ferrocarriles, de carreteras, redistribución de tierras a los campesinos, prohibió los matrimonios forzados, prohibió la mutilación genital femenina. De hecho, por primera vez en el país se da protección y reconocimiento a la figura de la mujer en la sociedad. Incluso se incorporan figuras femeninas en ambientes gubernamentales. De nuevo, traicionado, derrocado y asesinado en 1987. Pero también durante su mandato se dio un hecho importante. Alto Volta en 1984 se convierte en Burkina Faso, el actual nombre del territorio. Burkina Faso significa la tierra de los hombres íntegros. Entre los años 90 y años 2000 se da, en este caso, una consecución de multitudinarias elecciones, pero también muy controvertidas, que terminan en 2014 con otro golpe de estado. De nuevo comenzamos una fase que dura hasta los tiempos de hoy en día, consecución de más golpes de estado y gobiernos derrocados. La inestabilidad política de este lugar es máxima.
24 de enero de 2022. Se da un golpe de Estado de carácter militar en el cual se disuelve tanto el gobierno como el parlamento como la Constitución. Unos meses más tarde, 30 de septiembre, otro golpe de Estado. Ibrahim Traoré, que de hecho es el presidente interino, el actual presidente, se convierte en el jefe de Estado. Y esta es la situación que tenemos hoy en día. Pura inestabilidad, conflictos entre los grupos étnicos y además crisis humanitarias, como ya comentaba antes, que provocan un caldo de cultivo perfecto para el resurgir de estos grupos terroristas que están destrozando a la población local. No vais a creer lo que acaba de pasar en estos momentos. Estamos saliendo de la estación de policía, han llamado al jefe de la frontera y ha dicho que que es que todo lo raro que ha pasado, que no nos han revisado visa y nos han sellado el pasaporte, es porque se les había olvidado. Nos habían hecho la foto, el control de las huellas, pero se habían olvidado de preguntarnos por la visa. Así que tenemos que volver a la frontera, estamos volviendo hacia la frontera. Son cosas de estos países. Burkina es un viaje especial, lo mires por donde lo mires. Es importante estar al tanto de esto, del teléfono, para saber qué está pasando en cada lugar, en cada momento, y es que el terrorismo es un peligro invisible que puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento. Si bien es cierto, las zonas más afectadas son el norte y el este, y nosotros ahora estamos al sur y al oeste, cancelamos la ruta que tenemos en el día de hoy porque hay comandos terroristas en la zona de Gawa, que es a donde íbamos en estos momentos. Se jodió el día. La parte buena, el otro tema importante siempre en lugares de este tipo, el pasaporte. Y fijaos lo que tengo por aquí. Tenemos ya el sello de salida de Costa de Marfil y la entrada de Burkina. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, sabemos que nos han comentado ahora mismo en la mañana que hay comandos terroristas en esas zonas. Los terroristas se mueven prácticamente de forma nómada, seminómada, hacen campamentos en las carreteras y el modus operandi es joder al gobierno y a la población, lo destruyen todo. Ya en 2022 Burkina fue el país de todo el mundo, el país con más muertes provocadas por el terrorismo. Ya en 2022, y es que ha ido empeorando, hubo todavía más en 2023, digo que se cuentan en miles cada año. En 2018 apenas había unos pocos miles de desplazados por el terrorismo. En 2022 ya eran en torno a 2 millones y ahora deben ser más de 3 millones. La situación es catastrófica. Burkina está en todos estos índices negativos, por encima de países como Níger, como Nigeria, como Mali, como Somalia. Esta es, hoy por hoy, una de las máximas cunas del terrorismo a nivel mundial, si no la que más. Ahora mismo estamos a 21 de marzo de 2024. Apenas este 25 de febrero, hace menos de un mes, solo en un fin de semana, en ese día 25 de febrero, hubo 3 ataques terroristas que causaron más de 200 muertos. Aquí un ataque terrorista igual no causa una sola vida, sino 150. Atacan en escuelas, atacan en iglesias, atacan en mezquitas, destruyen carreteras. De hecho, después de estos ataques del 25 de febrero, se tuvieron que cerrar las escuelas, los colegios de todo el país. No sé en estos momentos, de hecho, si siguen cerradas. Los colegios de todo el país. Estos ataques son perpetrados en su mayoría por 2 grupos. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, más conocido como GAIM, son los comandos o la delegación de Al-Qaeda en estas regiones, y el Estado Islámico del Gran Sáhara, la delegación también del ISIS, del Daesh. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Burkina Faso controla apenas el 50% del territorio. En el territorio controlado por el gobierno se dan muchos ataques terroristas. En las zonas controladas por los terroristas se dan realmente pocos ataques por parte del gobierno. Eso quiere decir que la iniciativa la siguen llevando los terroristas. Año 2022, también hay que recordar un trágico acontecimiento. 2 reporteros españoles, famosos, conocidos por muchos de vosotros seguramente, David Beriain y Roberto Fraile, fueron asesinados por el GAIM justamente en esas zonas del este del país, las controladas por los terroristas. Se toparon con uno de los campamentos, se abrió fuego y fueron ejecutados. Hoy en día se podrían contar por decenas las ciudades que han sido o incluso están siendo atacadas, asediadas por estos comandos terroristas. No hay carretera, es la pista, es un camino que es corto. Y ellos
me han dicho ahora. Vale, vale, entonces hay un camino que está imposible y tal vez haya otros que sí que se pueda. Bueno, la parte importante es que podamos llegar hasta Ouagadougou para pillar ese avión, pero bueno, vamos viendo. Si alguna zona está peligrosa, pues cambiamos plan y nos vamos hacia otro sitio. Bueno, lo avanzo desde ya. Si en este reportaje no podemos mostrar tanto, lo siento, me encantaría documentar otro tipo de cosas, otro tipo de lugares, pero las áreas de movilidad aquí están muy reducidas. Esta zona se suponía que era segura, ahora no podemos ir, veremos qué es lo que podemos hacer. Lo que podamos hacer, pues lo podréis ver. Así va a ser aquí. Además, ayer se nos jodió la cadena de distribución del coche, así que está ahora mismo en el taller. No damos para desgracias, pero bueno, vamos allá. En estos días también vamos a intentar estudiar diferentes poblados, diferentes etnias, y es que la diversidad étnica de este país, al igual que Costa de Marfil, es muy rica, más de 60 grupos étnicos, zonas naturales también. Estamos de camino hacia una cascada, nos han recomendado los locales de Banfora, y esto que tenemos aquí son árboles del mango. Tanto Costa de Marfil como Burkina, al menos esta zona está lleno de árboles del mango, pero fijaos en estos que son enormes. Aquí está prohibido talarlos y según nos han contado, fueron plantados por los colonos franceses. Entonces, fijaos en la talla de estos árboles, los gigantes del mango. Esto está lleno de mangos. Tantas cosas negativas, ya era hora de algo positivo. Fijaos en esto. Uno no esperaría encontrarse una cascada de este calibre aquí, y ahora estamos en temporada seca. Fijaos en esto, restos de las riadas, hasta dónde llega el agua después de la época de lluvias. Desde la antigua mezquita de esta pequeña ciudad llamada Bobo, Burkina cuenta con en torno a un 60% de población musulmana, algo más del 20% cristiana y en torno a un 15% de antiguas tradiciones y creencias africanas, lo que vienen a ser los animismos. Debéis de saber también que la situación no solo es crítica por la falta de seguridad, por esta inestabilidad política e inseguridad a pie de calle, sino también por la pobreza y crisis humanitarias a nivel de hambrunas. Y es que a pesar de ser el cuarto productor de oro de África, Burkina está entre los 10 países más pobres del mundo. Cuenta con una población de en torno a 22 millones de habitantes, de los cuales un 40% se encuentra viviendo, o sobreviviendo mejor dicho, en una pobreza extrema. Más del 20% también en una pobreza intermedia. Y otro 20% más se encuentra viviendo en una pobreza moderada. Para que os hagáis a la idea, y continuando con estas estadísticas demoledoras, en torno al 40% de la población sobrevive con poco más de $1 al día. El 20% de la población, algo más de 4 millones de habitantes, necesita ayuda humanitaria. De hecho, la esperanza de vida en este país africano apenas supera los 60 años. Y es que, ya lo he dicho varias veces, grupos armados, inestabilidad política, falta de recursos, pero también, otra importante, falta de servicios básicos. Más de 3 millones de habitantes sufren una falta alarmante de alimentos. Más de 2 millones carecen de atención sanitaria. La malnutrición es, de hecho, la causa principal de un 35% de mortalidad infantil que hay en Burkina. Se calcula que más de 300.000 niños pequeños menores de 5 años sufren malnutrición aguda. También se encuentran en esta situación, se calculan más de 70.000 mujeres embarazadas o lactantes. Aquí, en el sur, todavía hay cultivos, todavía hay alimento, todavía hay algo de prosperidad para las familias locales. Según nos vamos acercando hacia el norte, el Sahel, las zonas desérticas, el desierto del Sáhara, se complica muchísimo más la situación. Y ahora debemos abandonar la mezquita porque comienza la hora del rezo. Van a empezar a llegar los locales. Este es el lado de las mujeres, allí el lado de los hombres. Vamos a ir hacia el casco viejo, la parte antigua de la ciudad.
Tengo que aceptar que estoy disfrutando del día de hoy, y eso que lo hemos comenzado alto y claro con una putada. Porque vamos a recorrer unas zonas tribales. Además, por estar en Burkina, poca gente llega. La nación Lobi, la conocida como nación o país Lobi, y la etnia Gan. Poblados, buscadores de oro. Pero nos hemos tenido que quedar aquí en Bobo. No podemos ir a las tribus porque hay terroristas. No podemos grabar mucho en la ciudad porque son musulmanes y no les gusta. También porque el ambiente está crispado, es obvio. Esto no es un polvorín así como es el norte, pero sí que la inseguridad se palpa en las calles. Hoy mismo no podemos ir porque hay terroristas. Bueno, ¿cómo atacan los terroristas? De hecho, son ataques relámpagos, fugaces. Llegan con motos o coches, con las armas, y no duran más de 5 o 10 minutos. Matan todo lo que pueden y se van. ¿Se van por qué? Para no enfrentarse con el ejército. Y porque además el ejército sondea las zonas con drones, y ellos lo saben. Los drones llegan rápido. Entonces llegan, matan, se van. Llegan, matan, se van. Y perseguirles también es difícil, porque muchas veces, quitando que están armados, como pasa en la insurgencia en todos los países, van vestidos de civiles. Esto no es un ejército. De hecho, respecto a esto hay otro punto interesante, y es que según Human Rights, el gobierno de Burkina Faso, a través de estos ataques de dron, ha causado también la muerte en algunas ocasiones de incluso decenas de civiles. Aunque también me pregunto que no sé hasta qué punto se puede ver si son civiles o no. Puramente civiles, es decir, dentro de las familias locales también hay cooperadores, también hay informantes, incluso los propios terroristas muchas veces, como digo, visten de civil. Hay mucha confusión, muchos altercados, aquí todo ocurre muy rápido por todas partes, no hay un frente de batalla, sino que pum, se van dando los ataques terroristas por todo el país, y uno llega hasta allá a confundir quién es el enemigo y quién está contigo, ¿no? Es difícil encontrar apoyos en un país en el que cualquiera puede ser un enemigo. Y algunos de los ataques premeditados de estos terroristas se enfocan en impedir la llegada de alimentos, muchas veces rompiendo directamente, destruyendo las carreteras. Se enfocan directamente en impedir la llegada de alimentos a las familias, a los poblados, sobre todo en el norte y el este del país. Entonces vamos a descansar en Bobo porque ya no hay tiempo para continuar, tampoco podemos salir mucho. Así que vamos a descansar y mañana toca continuar. Esperamos llegar hasta Ouagadougou, si la carretera lo permite, hasta la capital del país. Es una locura cómo se nota la diferencia, cómo notamos el cambio y la evolución de estos parajes del ecosistema según nos vamos acercando al norte, camino hacia Ouagadougou, hacia la capital del país. Esto es un maldito desierto, es un secarral. De vez en cuando vemos alguna laguna y estamos en la temporada seca, los animales se ven escuálidos, ya vemos más gente mendigando en las calles, y nos es muy difícil grabar también en los pueblitos que vemos porque paramos y tal, pero de repente todas las miradas van hacia nosotros. Porque poca gente han visto pasar como nosotros por ese tipo de pueblos. Desviarnos mucho hacia zonas rurales tampoco podemos para no toparnos con los que no queremos. Así que nada, nos quedan otro par de horitas hacia la capital. Vamos a ver qué nos encontramos en la ciudad principal de un país como Burkina. Nos encontramos ya recorriendo las calles de Ouagadougou, y aquí el problema es todavía mayor para grabar, porque primero a las tribus no pudimos ir por los terroristas, después por ser musulmanes no les gusta que les grabemos, y menos si hay mujeres, y aquí encima está lleno de policías y de militares que les gusta todavía menos que les grabemos. Es más, nos metemos en problemas si lo hacemos. Y seguimos con las indicaciones que nos dieron al entrar al país. Nunca decir hacia dónde vamos para que no sepan nuestra ruta, y no decir que somos franceses porque los odian. Así que vamos a recorrer. Tenemos ante nosotros una misión imposible, al menos en estos momentos, hoy por hoy.
Estos lugares que son como un polvorín, de un momento a otro cambian. Depende de que entres hoy, mañana o al siguiente, que de repente se puede grabar o no, se puede avanzar por esa carretera o no, o te encuentras con un checkpoint militar o no. Hoy por hoy, en estos momentos, grabar aquí es demasiado complicado. Aparte de los cambios de ruta, de todo eso, del calor. Bebo litros y litros de agua al día y casi ni meo, porque lo estoy sudando todo. Es una locura, estoy lleno de polvo. Te asfixia el polvo, te mancha la cara, todo. Te atragantas con el polvo en el ambiente. Y después llegamos a Ouagadougou y está lleno de policías y lleno de militares. Nos han perseguido y visto por todas las calles. Hemos pasado por varias comisarías que nos han ido llevando de una a otra, hablando con los chiefs, como con los líderes de la policía. Y simplemente estábamos paseando con las cámaras en un mercado, ni siquiera una zona complicada. También se entiende, esto no es una queja o una crítica, se entiende. La situación aquí es muy complicada y se entiende que primen por la seguridad. Solo digo que es una misión imposible. Sí nos han servido estos días para poder investigar, al menos en interiores, con la gente que nos hemos encontrado, hablando en algún restaurante, en algunos mercados, un poco sobre la situación, también los motivos de estos terroristas para atacar como hacen. Hablo bajo porque también hay algunas personas alrededor y hay ciertas palabras clave que son igual en español que en inglés que en francés, así que bueno, con cuidado igualmente. Los motivos de los terroristas para matar es por religión, por temas políticos. La realidad es que hay un trasfondo mucho más complicado porque muchas veces es un tema étnico y social. El gobierno aplasta, persigue, complica demasiado la vida de algunos grupos étnicos, como pueden ser los Fulani, los Pol. Nosotros hemos vivido con ellos en Benín, en Mali, están en todo el Sahel, son un grupo nómada y seminómada en el Sahel, y al igual que pasa con los Tuareg en Mali, ya grabamos sobre ello en 2021, aquí lo mismo, están como fuera del sistema, son los olvidados del país, y está estudiado que la mayoría o muchos comandos de terroristas son Fulani, que básicamente hacen esto como venganza por el gobierno por joderles la vida. Es una venganza, es un tema social. Y aquí ese es el problema. Y pues si fuera poco, lo complica más de nuevo, algo que hemos hablado muchas veces en el canal, otra vez, el cambio climático. Cada vez se vive más una terrible situación que es la lucha por los recursos escasos, los bienes escasos como las tierras y el agua, que propician tensión social, cada vez más tensión social, y que algunas comunidades, grupos étnicos, algunas zonas del país se vuelvan cada vez más vulnerables y en esas condiciones acaban entrando en estos grupos radicales. ¿Cuál es el plan actual del gobierno para combatir esta situación crítica? El actual jefe de Estado, Ibrahim Traoré, declaró una guerra total y absoluta contra el terrorismo. Echó al ejército francés. Dijo que el ejército burkinés iba a ser el que consiguiera la victoria, eso sí, con la ayuda de los rusos, de los mercenarios de Wagner. No sé cuál es la situación también ahora, con toda la guerra de Ucrania, que todavía continúa y continúa. La realidad es que podríamos tildar el plan, al menos hasta el momento, como un desastre absoluto. Reclutó civiles y les armó. La mayoría pastores que conocían el terreno. Hablamos de unos 50.000 hombres. Un ejército poco entrenado, poco preparado, sin experiencia en el campo de batalla, luchando contra un enemigo tan complicado como puede ser el ISIS o Al-Qaeda. La mayoría de ataques se dan en zonas de civiles de la parte, digamos, controlada por el gobierno. Y además cada vez más cerca de la capital. Sin embargo, la actuación del gobierno en las zonas de los terroristas es prácticamente mínima. Y hay el doble de bajas en las fuerzas nacionales del ejército que no en los radicales. Eso sí, nos han repetido más de una vez algunos locales, y esto sería un punto positivo realmente. Que hay algo que está cambiando, que están sintiendo un principio de cambio, porque están haciendo las fronteras más rígidas, más estrictas, menos porosas. Las fronteras de Burkina, Mali, Níger, está ahí ese triángulo de la muerte y los terroristas fluyen y saltan entre los tres países, esa triple frontera. Si ataca el ejército de Mali, se pasan a otro país. Si atacan desde Burkina, saltan a Níger. Es demasiado porosa la frontera, no hay ningún tipo de control, como pasa entre Afganistán y Pakistán. Aquí me dicen que están haciendo la frontera mucho más estricta y menos porosa para que ya no puedan hacer eso y ahí sí puedan acorralarles los ejércitos de los tres países, que ahora de hecho también están teniendo esa cooperación internacional, actuando en conjunto, y esto podría ser un as en la manga que decantase la balanza, ¿no? Que cambiara la situación. Y ojalá que así sea, pero sobre todo por los locales. Aquí es muy complicado grabar y estar, y no solo por el ejército, no solo por ser musulmanes respecto a las cámaras, las mujeres y demás. También es que esto no es vida. Lo que hay en este país en estos momentos no es vida, cuando básicamente es sobrevivir, por hambre, por sed, por seguridad. Entonces,
Estamos en nuestras últimas horas en Burkina. Espero volver, estoy seguro que voy a volver. Espero encontrarme con otra situación y espero también poder llegar hasta zonas tribales y poder documentar sobre otros temas que no sea simplemente el terrorismo. Atentos al canal que esto continúa. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি লাইভে মাহমুদ মুফু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কালো কালো লাগছে কেন? পূর্ণিমা ঘোষ আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জেসমিন আফরোজ আপু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জেসমিন আফরোজ কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আপু ভালো আছি। তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ পূর্ণিমা আপু। আর কে কে আছেন একটু আমাকে জানিয়ে দেন। কে কে আছেন, আমাকে কে কে দেখছেন? হাজারা আক্তার, হাজিরা আক্তার, হাই হাই আপু। পূর্ণিমা ঘোষ অ্যাক্টিভ, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আমি একটা জিনিস চিন্তা করতেছি, পুরো একটা মাস রোজা রাখা, বাট স্বাস্থ্য কমছে না। যে হারে খাই তাতে স্বাস্থ্য কমবে কেমনে? আচ্ছা শেয়ারডান, অনেক সুন্দর শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ শেয়ারডান করার জন্য। আচ্ছা ঝর্ণা বিশ্বাস, আজকে যদি না নিতে পারছেন আপু, আপনার উপরে তো আমি খুব রাগ হবো। ঠিক আছে, আজকে যদি না দিতে পারেন খুব রাগ করবো। আচ্ছা সবাই একটু দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন আর আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা। কে কে আছেন আর কে কে আছেন সবাই একটু জানিয়ে দিবেন। রঞ্জিতা বড়ুয়া, আহা বাইরে থেকে কি সুন্দর বাতাস আসছে। আচ্ছা রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জেসমিন আফরোজা অ্যাক্টিভ, ওকে। পূর্ণিমা ঘোষ তোমার পরা শাড়িটা অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিয়ে ফেলতে পারেন, সুন্দর একটা শাড়ি নিয়ে ফেলতে পারেন, কালারটা অদ্ভুত সুন্দর, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। রেক বাবু, টুকি টুকি রেক বাবু। আচ্ছা রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু আপনাকে অনেক অনেক কিউট লাগছে, তাই কেন গো? হ্যাঁ সবকিছু ঠিক আছে। আজকে আমি একটু ব্যতিক্রম করে আসছি। এই কানের দুলগুলো মানে রিং রিং টাইপের কানের দুলগুলো কখনো পরি নাই আমি। কখনো বলতে কি, এই যে লাইভ শুরু করার পরে থেকে মনে হয় রিং টাইপের কানের দুল আমি পরি নাই, এই ফার্স্ট পরলাম। একটা অনেক দিন আগের একটা রিং ছিল, তো দেখলাম চোখের সামনে পড়লো তাই পরে ফেললাম। এটার সাথে অবশ্য চেনটা মানাচ্ছে না, তারপরে যাই হোক এটা পড়তে ইচ্ছে হলে তার পরে ফেললাম, এই আর কি। আচ্ছা সুমিত ভৌমিক আপু কি বলছে দেখি, স্লো কানেকশন দেখাচ্ছে। অ্যাক্টিভ আপু, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অলোকে আছে কিনা একটু বলবেন। পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অলোকে আছে কিনা বলবেন। সব 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 সুন্দর সুন্দর শাড়ি আজকে দেখাই দেবো। আর সময় নাই তো, আর তো সময় নাই। কালকে সকালের ভিডিওটা মিস করবেন না, কালকে সকালের ভিডিওটা অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলি দেখাবো। সো আমাকে তো একটু কাজ করতে হবে।
से एक दफा मुड़ के देखो। আপু কারণ আপনার শাড়িটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা, শাড়িটা অনেক সুন্দর, এই কারণেই হয়তো এত ভালো লাগছে, কালারটা জাস্ট ওয়াও। আচ্ছা, তো সবাই কিন্তু আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন ক্লিয়ার আছে কিনা। এই যে রঞ্জিতা বুড়ো আপু আছে, বলছে সব ঠিক আছে। জেসমিন আপু বলছে সব ঠিক আছে, সেই ক্লিয়ার, ওকে। সুমিত ভৌমিক, ইয়েস, সি মোড়ে আর যেতে পারছি না, গেলেই ঝামেলা করবে। তোমাকে কানের রিংটাতে অনেক সুন্দর লাগছে, তাই? থ্যাংক ইউ সো মাচ। যাক, আমার পছন্দের একটা জিনিস, ভালো লাগছে, এটা শুনে ভালো লাগলো। আচ্ছা, সবাই একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলবেন, সবাই একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলবেন, সবাই একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলবেন। যারা যারা দেখছেন আমাকে একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলবেন, এবং যারা পরবর্তীতে দেখবেন তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবো একটু লাভ লাইক রিয়েক্ট দিয়ে ফেলতে। আমাদের সব শাড়ি এখন নেব হচ্ছে গিয়ে, সব হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি, আপনাদের অনেক বেশি পছন্দ। কেন এত বেশি পছন্দ বলেন তো? নতুন শাড়ি দেখে লটের শাড়ি কেন আপনাদের এত পছন্দ? আচ্ছা, যে ঝর্ণা বিশ্বাস, সব ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, শিরিন জাহান শিরিন, অ্যাক্টিভ কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। সবাই অ্যাক্টিভ আছেন তো? সবাই অ্যাক্টিভ লিখে ফেলছেন তো? আচ্ছা, প্রথমে যেটা বলবো, আমরা এখন স্টক লটের শাড়িগুলি দেখাবো। স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আর এই টুকটাক প্রবলেমগুলি যারা মানতে পারবেন তারাই শুধুমাত্র অর্ডারটা রান করবেন। টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে কোনো কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে প্রিন্টের একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো কোনো শাড়ি 12 হাত পুরা থাকে না, কোনো কোনো শাড়িতে সুতার টান ববলিনের সমস্যা থাকে, কোনো কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, ডল ইউজড, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা রান করবেন। হাসিকণা আপু, হাই মিষ্টি আপু, হাই আপু, কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তাসনিয়া ফারিন, তোমার পরা শাড়িটা সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, নিয়ে ফেলেন। জোনাকি রাত, হাই হাই আপু। এমডি হাফিজ চৌধুরী, হাই আপু, অল ওকে আছে আপু, ওকে। হাসিকণা আপু, অ্যাক্টিভ আছি, ওকে। শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি কিন্তু মোটামুটি সব বলে দিলাম যে শাড়িগুলো কি কন্ডিশনে থাকবে। হ্যাঁ, যারা দেরিতে জয়েন করবেন তাদেরকে বলবো, আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনি ক্যাপশনটা একটু দেখে নেবেন, ক্যাপশন দেখে যদি ভালো লাগে অর্ডারটা ডান করবেন। এগুলো কিন্তু কোনোটা রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। এত কম প্রাইসে শাড়ি নিয়ে যদি রিটার্ন করা হয় তাহলে আসলে এটা খারাপ লাগে। তো আপনারা জেনে বুঝে নেবেন, যারা এই টাইপের শাড়িগুলি পরতে না পারবেন, যারা এই টাইপের শাড়িগুলি কখনো কিনেন নাই, তারা কেনা থেকে বিরত থাকবেন। পূর্ণিমা ঘোষ আপু, শাড়িগুলো তো অনেক সুন্দর, ভালো পাওয়া যায়, তাই শাড়িগুলো অনেক ভালো লাগে আপু। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সুন্দর একটা রিভিউ দিয়েছেন আপু। আচ্ছা, রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু অ্যাক্টিভ, ওকে। এমডি হাফিজ চৌধুরী অ্যাক্টিভ থাকবো, ওকে। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু এক পিস করে, আমাদের প্রতিটা শাড়ি হচ্ছে এক পিস করে, কোনো আলাদা কোনো কালার বা কোয়ান্টিটি নাই। সো একটা পিস ভালো লাগলে 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা রান করবেন। আর যদি আপনার মনে দ্বিধা থাকে তাহলে অর্ডার করবেন না। হ্যাঁ, যদি মনে দ্বিধা থাকে তাহলে অর্ডার করবেন না। আর হচ্ছে যেহেতু আমাদের রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কি অর্ডার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। যে শাড়িগুলি দেখাবো তার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। ঢাকায়, ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে আমরা ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিয়ে থেকে একদম ঘরে বসে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকা ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে গিয়ে 80 টাকা, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে 150 টাকা। ঢাকার বাইরে সব আপুরাই হচ্ছে গিয়ে একদম ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, শেয়ার ডান এমডি হাফিজ চৌধুরী, হয় নাই আপু, শেয়ার ডান হয় নাই। আচ্ছা, জোনাকি রাত অ্যাক্টিভ আছি, ওকে। শিরিন আপু, আপনার দেওয়া একটা শাড়ি পরে এখন বের হব, শাড়িটা পরার পর আমাকে অসাধারণ সুন্দর লাগছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমাদেরকেও ছবি টবি শেয়ার করেন আপু। আচ্ছা, মেঘলা দেবনাথ, হাই হাই আপু। আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে গিয়ে এখন লাইভটা শুরু করে দেবো। আমাদের প্রথমেই শুরু করে দিচ্ছি আমার পরাটা শাড়ি নিয়ে, যেহেতু সবাই একটু আগ্রহ প্রকাশ করছে, তো এইটার সম্পর্কে আমি বলে দিই। আমাদের অ্যাক্টিভ লিখলে কিন্তু আজকে মনে হয় লাস্ট হবে, মানে কি বলে, অ্যাক্টিভ খেলা মনে হয় আজকেই শেষ হয়ে যেতে পারে, আগামীকালকেও হইতে পারে, ঠিক নাই। তো আজকে অ্যাক্টিভ লেখা শেষ যেহেতু, সো অ্যাক্টিভ লিখলে কিন্তু আপনারা 50 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন প্রতিটা শাড়ি থেকেই কিন্তু 50 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। মেঘলা দেবনাথ, কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আলিয়া আলো অ্যাক্টিভ, ওকে। অজুফা আপু, সো বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। রুকসানা জেনিয়া, আচ্ছা অ্যাক্টিভ, ওকে। মেঘলা দেবনাথ অ্যাক্টিভ আছি, ওকে। রঞ্জিতা বড়ুয়া আপু, লাভ কমেন্ট শেয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, ভিডিও সব শাড়ি সুন্দর, আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রথমে যে শাড়িটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একদম খুব সুন্দর একটা কালার, দেখতেই পাচ্ছেন,
খুবই সুন্দর একটা কালার কিন্তু পরে আছে, পুরোটাতে চুনরি ডিজাইন করা আছে। যারা চুনরি ডিজাইন পছন্দ করেন, যারা চুনরি লাভার আছেন, তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলতে পারেন। অনেক সুন্দর শাড়ি, আর অ্যাক্টিভ লিখলে কিন্তু 50 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা শাড়ি থেকে, প্রতিটা শাড়ি থেকে 50 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। সো একদম দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, এই শাড়িগুলো নিয়ে ফেলতে পারেন। অনেক সুন্দর একটা সিল্কের মধ্যে, একদম সফট সিল্ক, সবচেয়ে সফট একটা কথা আছে না যে পরে অনেক আরাম। এই শাড়িগুলি পরে আপনারা হচ্ছে গিয়ে কক্সবাজার চলে যাবেন, আপনারা বান্দরবন চলে যাবেন, আপনারা হচ্ছে গিয়ে ইয়েতে চলে যাবেন, কি বলে সাজেকে চলে যাবেন, এই শাড়িগুলি পরে ছবি তুলবেন। যারা ছবি তোলার মানে পাগল আছেন, আমি কিন্তু ছবি তুলতে পছন্দ করি, তো আমার মতো যারা আছেন ছবি তুলতে পছন্দ করেন, তারা এই শাড়িটা একদম মিস করবেন না। এই শাড়িটা মিস করলে হয়তো এটা আমারই হয়ে যেতে পারে। আপু আমি অ্যাক্টিভ আছি। ওকে আপু, দেখা শুরু করো। আমি করে দিয়েছি, অলরেডি করে দিয়েছি। পূর্ণিমা ঘোষ, আচ্ছা হাসিকান আপু। আচ্ছা সালমা ইসলাম, একটা শাড়ি তো পেলাম না, আপনাকে তো ছবি দিতেই দেখি না আপু, আপনাকে তো ছবি দিতেই দেখি না। সেই কোন কটকটি সালে আপনি ছবি দিছিলেন, তখন পান নাই, এরপর থেকে খালি একই গান গান, ছবি শাড়ি পাই না, আপনার ছবি তো দেন না। আচ্ছা এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একদম 12.5 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে? 12.5 হাতের একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। যারা ছবি তুলতে পছন্দ করেন, যারা টার্গেট নিয়েছেন যে ঈদের মধ্যে কোথাও ঘুরতে যাবেন বা হচ্ছে গিয়ে গ্রামের বাড়িতেই যান, তো এইরকম একটা শাড়ি যদি থাকে, ছবি টবি তুলে অনেক মজা পাবেন। তো এই শাড়িটা নিয়ে ফেলতে পারেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 599 টাকা। আপনি অ্যাক্টিভ লিখে ফেললেই কিন্তু নিয়ে নিচ্ছেন 550 টাকার মধ্যে। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন 12.5 হাতের এরকম চুনরি ডিজাইনের একটা পার্পল কালার একটা সুন্দর শাড়ি সিল্কের মধ্যে। টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, কেননা এগুলি লটের শাড়ি। আপু আমিও ছবি তুলতে অনেক পছন্দ করি, তাই? আচ্ছা চিম টিপ। আচ্ছা তো হচ্ছে গিয়ে এটা দেখিয়ে দিলাম, এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকা যদি আপনি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, আদারওয়াইজ পেয়ে যাচ্ছেন 599 টাকা। সুন্দর একটা জর্জেট কাতান শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। শুরু হয়ে গেল রেলগাড়ি ঝমাঝম, হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল। আচ্ছা বড় কোনো ইস্যু থাকবে না বড় কোনো শাড়িতে, বাট লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি কোনোটাই না, নতুন শাড়ি কোনোটাই না, ইউজ শাড়ি থাকে, লটের শাড়িতে ইউজ শাড়ি থাকে, টুকটাক প্রবলেমে থাকে, ছেঁড়া থাকতে পারে, তারপরে হচ্ছে কি একটু দাগ থাকতে পারে, কিছু কোনো জায়গায় একটু ফেড থাকতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। সুন্দর একটা শাড়ি, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একদম বাটিকের একটা ডিজাইনের মধ্যে, পাড়টা তো দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা পার করা আছে, ঠিক আছে? মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আপু, রমজান মোবারক। আমি অ্যাক্টিভ আছি। ওকে আপু আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা রাজীব রয়, অ্যাক্টিভ আছি। রীতা সেন, হাই আপু, হাই আপু। তো এইটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একদম সুন্দর একটা জর্জেট কাতানের মধ্যে। রীতা সেন আপু এই শাড়িটা নিয়ে ফেলেন বাচ্চাদের ড্রেস বানায় দেওয়ার জন্য। চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, লটের শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা মানতে পারলে অর্ডারটা ডান করবেন। ইউজ শাড়ি বেশি, 90% শাড়িগুলো আমাদের ইউজ শাড়ি, 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি। সো যারা ইউজ শাড়ি পরতে মানে দ্বিধাবোধ করবেন, তারা অর্ডার করবেন না, ঠিক আছে? যারা ইউজ শাড়ি পরতে দ্বিধাবোধ করবেন, তারা অর্ডার করবেন না। 12 হাতের একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি, 12 হাতের একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 599 টাকার। আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। 550-এ পেয়ে যাচ্ছেন জর্জেট কাতানের মধ্যে একটা শাড়ি, লটের শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। আচ্ছা রাজিয়া আক্তার আপু, আমাকে একটা কি অন্যরকম আচ্ছা আজকে আমাকে আজকে অন্যরকম লাগছে, আমাকে আজকে অন্যরকম লাগছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কেন লাগছে অন্যরকম? একে তো হচ্ছে গিয়া সুন্দর একটা শাড়ি পরেছি, তার মধ্যে যে রিং যে পরেছি, আমি কখনো পরি নাই এরকম, মানে লাইভে কখনো পরি নাই রিংটা, আজকে পরলাম। পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র 550 টাকায়। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করবেন। এটা পরেও কিন্তু আপনার ছবি সুন্দর আসবে, এটা পরেও, কারণ কালারফুল তো, ছবি সুন্দর আসবে। ভালো লাগলে নিয়ে ফেলবেন। আসেন একটা সানজানার শাড়ি দেখায় দেই। সানজানার একটা শাড়ি, লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না, নতুন শাড়ি কোনোটাই না, নতুন শাড়ি কোনোটাই না, লটের শাড়ি। এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। 400-500 টাকায় এইসব শাড়ি নতুন পাওয়া যায় না। যারা মনে করেন যে এইসব শাড়ি 400-500 টাকায় নতুন পাওয়া যাবে, তারা এই লাইফটা ত্যাগ করতে পারেন, তারা এই লাইফটা ত্যাগ করতে পারেন। যারা মনে করবেন যে এই ধরনের শাড়িগুলি 400-500 টাকায় পাওয়া যায়, তারা লাইফটা ত্যাগ করতে পারেন। সুন্দর একটা সঞ্জনার শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, প্রিন্ট করা উপরে এবং হচ্ছে গিয়ে আঁচলটা প্রিন্ট করা, নিচের অংশটাও প্রিন্ট করা আছে, এই যে এরকম করে সুন্দর একটা প্রিন্টের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। রীতা সেন, গলাটা সুন্দর, গলাটা এটা আমার পার্সোনাল
এটা আমার পার্সোনাল। এই ধরনের চেনগুলি আজকে এবার আমি সবাইকে গিফট করেছি এবং ইচ্ছা আছে এই গিফটগুলি যারা যারা পাইছেন সবাই খুব খুশি হয়েছেন। সো আমি চিন্তা করছি সামনের বছর সবাইকে আমি গিফট দেব এই ধরনের চেন, চুড়ি, আংটি, কানের দুল এগুলো গিফট করব। শাড়ি আর গিফট করবো না, শাড়ি তো সারা বছর কিনতে থাকেন। গিফটের বেলায় আমি গহনায় গিফট করব, শাড়ির সাথে গহনা গিফট কেমন হবে, ভালো হবে না? আচ্ছা সুমিতা ভৌমিক, কালকে লাইভ কয়টায় করবেন আপু? কালকে দুপুরেও একটা লাইভ করবো, দুপুর 3টায়, এবং হচ্ছে কি আপনার রাত 8:30টায় একটা লাইভ করবো। সুচিদত্তা আপু, হাই আপু, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। রিকবাবু চমৎকার সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা একদম ব্রাউন কালার, কপার কালার বলতে পারেন, হ্যাঁ ব্রাউন ঠিক না, কপার কালার, এবং হচ্ছে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন ফ্লোরাল ডিজাইনের মধ্যে। চমৎকার একটা সঞ্জনার শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। প্রত্যেকটা শাড়ি আমাদের 1 পিস করে, দ্রুত করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আর হচ্ছে গিয়ে 3 থেকে 4টা শাড়ির পিক দিবেন, 3 থেকে 4টা শাড়ির পিক দিবেন, যাতে করে আমি 1টা 2টা আপনাদেরকে দিতে পারি। একটা শাড়ির পিক দিয়ে বলেন আপু শাড়ি পাই না, এক শাড়ি পাই না, আমি তো বলেই দিই লাইভে যে একটা শাড়ি পিক দিয়েন না আপনারা। একটা শাড়ি পিক দিলে অনেক সময় পাওয়া যায় না। আর হচ্ছে গিয়ে 13 হাতের শাড়ি, আর হচ্ছে গিয়ে আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর পর আমাকে নক দিবেন, প্লিজ আমাকে নক দিবেন লাইভটা শেষ হওয়ার পর পর। কারণ শুধুমাত্র পিক দিয়ে রাখলে হচ্ছে গিয়ে আমি উপরে থেকে চেক করে আসতে আসতে দেখা যায় নিচ পর্যন্ত সব সেল হয়ে যায়। চমৎকার একটা 13 হাতের একটা সানজানার শাড়ি, সানজানার একটা সিল্ক শাড়ি, 13 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন অনেক অনেক কম প্রাইসের মধ্যে। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে মাত্র হচ্ছে 580 টাকায়, 580 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন সানজানার এই শাড়িটা। আর যদি আপনি অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন এই শাড়িটাই পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকায়, 530 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, সানজানার একটা শাড়ি। ঠিক আছে, এটা ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, আর কিছু করতে হবে না। টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, এটা সবার ক্ষেত্রে আমি বলবো। আমার অনেক পছন্দ হয়েছে তোমার গিফটটা। ওকে, হ্যাঁ সবাই মোটামুটি এবার আমার গিফটের খুব প্রশংসা করেছে। শুধুমাত্র একমাত্র একটা ব্যক্তি আমার পছন্দ, মানে আমার গিফটটা পছন্দ করে নাই, তো তাকে আমি আবার হচ্ছে আর একটা নতুন করে গিফট পাঠাচ্ছি। আচ্ছা সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখলে মাথা ঠিক থাকে, মাথা ঠিক থাকে না? আচ্ছা ববি দাস আপু, কয়টা দেখাইছো? অনলি 3টা দেখাইছি, আমার পরাটা নিয়ে 3টা শাড়ি দেখাইছি বাপু, বেশি না। জোনাকি রাত সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জাসরা মাহবুব অ্যাক্টিভ, ওকে এই একটা শাড়ি দেখাই দিচ্ছি, একদম মিষ্টি পিঙ্কের মধ্যে, মিষ্টি পিঙ্কের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি। ভাই ইয়ের জন্য, ঈদের জন্য যদি নেন একটা কাতান শাড়ি নেওয়াই ভালো। ঠিক আছে, ঈদের জন্য যদি নেন কাতান শাড়ি নেওয়াই ভালো। শাড়িটার মধ্যে খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে, দেখেন এই হচ্ছে কাজ করা, হ্যাঁ একদম সুন্দর একটা শাড়ি, অনেক অনেক কম প্রাইসের মধ্যে, তাও আবার অফার যাচ্ছে। সো অফারের ছাড়াছাড়ি নাই, এরকম একটা সুন্দর একটা শাড়ি। এই শাড়িটার মধ্যে বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, বড় কোনো ইস্যু থাকবে না। বাট লটের শাড়ি একটু মাথায় রাখবেন যে একদম ইনটেক শাড়ি না এগুলো, হ্যাঁ বাট বড় কোনো ইস্যু থাকবে না। ইনটেক শাড়ি না, হইতে পারে ইউজ শাড়ি, হইতে পারে টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। এগুলো যারা না মানতে পারবেন তারা অর্ডার করবেন না, তারা অর্ডার করবেন না। এই হচ্ছে শাড়িটা, এটা মেবি ব্লাউজ পিস সহ না, ব্লাউজ পিস না, এটা 12.5 হাতের একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন আজকে অনেক কম প্রাইসের মধ্যে। 12.5 হাতের একটা শাড়ি, এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, আপুরা নিয়ে ফেলতে পারেন। আপু আজ ভিডিও 3টা, এটার পর নেওয়া যাবে? বুঝি নাই আপু, বুঝি নাই। খাদিজা কাকন অ্যাক্টিভ, ওকে। এমএসটি কণিকা বেগম, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা প্রিয়শ্রী দেব আপু, আপনি অনেক সুন্দর হাসিটা সেই, তাই আলহামদুলিল্লাহ, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, সবাই বলেন মাশাল্লাহ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 12.5 হাতের একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে 599 টাকা। চমৎকার একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 599 টাকার। আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটাই পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকা। এই শাড়িটা অনেক ফ্রেশ এবং খুব সুন্দর একটা কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, মিষ্টি একটা পিঙ্কের মধ্যে, মিষ্টি একটা কালার, মিষ্টি পিঙ্ক বলবো না, মিষ্টি একটা কালার। ঠিক আছে, মিষ্টি কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 550 টাকায়। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর শেয়ার আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বানিতা রানী অ্যাক্টিভ, ওকে বানিতা না বানিতা, ঠিক আছে ওকে। এবার দেখিয়ে দেই এই শাড়িটা, এই শাড়িটার হচ্ছে নামটা কি জানি ভুলে গেছি, কপার কালারের মধ্যে শাড়িটার নাম কি, বালুচুরি শাড়ি, ইয়েস মনে পড়ছে, বালুচুরি শাড়ি, কপার কালারের মধ্যে একদম সুন্দর একটা বালুচুরি শাড়ি। এগুলো নতুন শাড়ি না, পুরা নতুন শাড়ি হইলে এই শাড়িগুলির দাম থাকতো 3 থেকে 3.5 হাজার টাকা।
নতুন হইলে এই শাড়িটার দাম থাকতো 3 থেকে 3,500 টাকা। নতুন না, লটের শাড়ি, এটা জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন, ঠিক আছে? সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে, মাত্র পরে বলি, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা বালুচুরি শাড়ি, খুব সুন্দর একটা মেরুন কালারের মধ্যে এরকম কাজ করা পেয়ে যাচ্ছেন, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন কপার কালারের মধ্যে। নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাসকুরা আক্তার অ্যাক্টিভ, ওকে। নৌশিন আফরিন লাকি আপু, একটা ঝাঁকানাকা একটা শাড়ি দেখান। ঝাঁকানাকা শাড়ি দেখাবো, এই তো এখনই দেখাবো, একটু পরেই দেখাবো। ঝাঁকানাকা শাড়ি, নেটের একটা শাড়ি আছে খুব ঝাঁকানাকা। এই হচ্ছে শাড়িটা, এই হচ্ছে শাড়িটা, 12 প্লাসের একটা শাড়ি এটা, ঠিক আছে? 12 প্লাসের একটা শাড়ি, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। 12 প্লাসের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 550 টাকায়। আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 500 টাকায়। কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই, যেটা নেবেন 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন। এগুলি কোনোটাই নিউ শাড়ি না, পুরো লটের শাড়ি, ইউজ শাড়িও হইতে পারে, ঠিক আছে? ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 550 টাকায়, আর অ্যাক্টিভ লিখলেই পেয়ে যাচ্ছেন এগুলো 500 টাকায়। রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের একদম কোনো অপশন নাই, ঠিক আছে? এখন দেখবেন একটা রাতে, এখন কনফার্ম করে রাখবেন একটা, আর সকালবেলা যদি বলেন যে না আপু এইটার পরিবর্তে ওইটা, সেটা কিন্তু হবে না। এই জন্য আমি বারবার বলি 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন। কি যে সুন্দর একটা শাড়ি, মাশাল্লাহ টাইপের একটা শাড়ি, মাশাল্লাহ টাইপের একটা শাড়ি, একদম ফিরোজা কালারের মধ্যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, ফিরোজা কালারের মধ্যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, কাতানের মধ্যে। শাড়িটা হচ্ছে ফিগার মোটিভ করা শাড়ি, হরিণ দেখছেন, হরিণ, খুব সুন্দর করে হরিণের কাজ করা আছে। হ্যাঁ, শাড়িটা অনেক ফ্রেশ, অনেক সুন্দর। যারা ফিগার মোটিভ শাড়ি পরতে পছন্দ করেন তারা এটা নিয়ে ফেলবেন। এখানে দেখেন ময়ূর আছে, এখানে হরিণ আছে, নিচের অংশটা দেখেন, অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর এটা। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, এই শাড়িটা একদমই মিস করা যাবে না। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। অফ হোয়াইট এবং ফিরোজা কালারের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, এই শাড়িটা যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। যারা ফিগার মোটিভ পরেন, যারা ফিগার মোটিভ শাড়ি পরতে পছন্দ করেন, দেখেন তিনটা লেয়ার, তিনটা লেয়ার, এখানে একটা লেয়ার, এইখানে একটা লেয়ার, আবার এইখানে একটা টেম্পল টেম্পল পার করা আছে একটা লেয়ার, খুবই সুন্দর। এটা নেব খায়রুন্নুর। এই ফিগার মোটিভ যারা নিবেন তারা বুঝে নিয়েন, এটা কিন্তু ফিগার মোটিভ শাড়ি, ফিগার মোটিভ করা আছে, এখানে হরিণ আছে, তারপরে হচ্ছে ময়ূর আছে। এটা যারা মাথায় রেখেই কিন্তু নিয়েন। পুরোটা শাড়ির ভিতরে খুব সুন্দর করে বুটি 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 করে কাজটা করা আছে। হ্যাঁ, আর আঁচলের সামনাটা পুরোটা খুব সুন্দর করে কাজটা করা আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। সুন্দর একটা শাড়ি। নাগমা বেগম কেমন আছেন আপু? আপনারে পাই না, আপনি লাইভের পরে আসেন না, লাইভের পরে থাকেন না, ঠিক আছে? প্রিয়াঙ্কা নদী আপু, কয়টা শাড়ি দেখাইলা? 4-5টা তো হয়েই গেল, 4-5টা হয়েই গেল। লাইভের সময় বইলা কি লাভ হইলো তাহলে? লাইভের সময়টা বইলা কি লাভটা হইলো এত দেরি? আচ্ছা, এটা হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছেন 12.5 হাত, প্রায় 13 হাতের একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে? 12.5 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকা। আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে ফেলেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 550 টাকা। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন। এসে গেল ঝাঁকানাকা, ঝাঁকানাকা, ঝাঁকানাকা নেটের একটা শাড়ি, চমৎকার একটা শাড়ি। আঁচলটা দেখেন, ওয়াও কি যে গর্জিয়াস একটা শাড়ি, সেই রকম সুন্দর একটা জারকান স্টোন করা আছে। দেখেন এটা, ও মাই গড, মানে এটা কেমনে সম্ভব এত সুন্দর? চোখ ফিরানো যাচ্ছে না, চোখ ফিরানো যাচ্ছে না, একদমই চোখ ফিরানো যাচ্ছে না। দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর একটা শাড়ি। আপু আজ কাজ ছিল তাই দেরি হয়ে গেছে। আপু সরি, আমাকে সরি বলার কিছু নাই রে আপু, আপনি দেরি হয়েছে হয়তো বা আপনার জন্য সমস্যা, আমার জন্য সমস্যা তো না। দেখেন এখানে কি সুন্দর করে কাজগুলি করা আছে। হ্যাঁ, একদম চমৎকার একটা ডিজাইন করা আছে, জারকান স্টোন করা আছে। নিচে পেয়ে যাচ্ছেন এই যে, এই দেখেন পুরোটা স্টোন যে করা আছে না, এগুলি পুরোটা লক করা, দেখেন পুরোটা লক করা। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। আমি একটু দূর থেকে দেখাই, এটা কিন্তু নেটের শাড়ি, কেউ আবার ভুল বুঝবেন না, এটা নেটের শাড়ি, ঠিক আছে? নেটের শাড়ি যারা পছন্দ করেন তারাই অর্ডারটা ডান করবেন। আর যদি আপনি হচ্ছে গিয়ে শাড়ি না পরেন, এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে গিয়ে লেহেঙ্গা বানায় ফেলতে পারবেন, বা হচ্ছে গিয়ে একটা গাউন বানায় ফেলতে পারবেন। পুরোটা শাড়ি নিচের অংশটাতে সুন্দর করে কাজ করা আছে, ঠিক আছে? বারো হাতের একটা শাড়ি, এই যে নিচের অংশটাতে পুরোটাতে এইভাবে কাজ করা আছে, পুরোটাতে এভাবে কাজ করা আছে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে এরকম করে, এটা অনেকটা প্রজাপতির মতো করে করা, কিন্তু প্রজাপতি না, এটা হচ্ছে দুইটা পাপড়ি,
আর হচ্ছে কি আপনার এখানে সুন্দর করে ছড়ানো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে একটা এরকম মানে পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম কাজ করা আছে। খুবই চমৎকার একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এবং এই শাড়িটা মনে করেন যে একদম ফ্রেশ আছে, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। এই ধরনের শাড়িগুলি আমি বারবার বলি, এই ধরনের কাজ করা শাড়িগুলি না কিছু কিছু পেজ আপনার আছে লটের শাড়ি সেল করে, বাট ওরা কিন্তু বলে না লটের শাড়ি, জাস্ট ওরা কাজ করা শাড়িগুলি বিক্রি করে। ওরা বিক্রি করে 1000, 1200, 1500 টাকায়, যে একদম অফার প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি, দেখেন অফার প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি এটা। তারা কিন্তু একদম উল্লেখই করে না যে এগুলো লটের শাড়ি, বিকজ এগুলি এত ফ্রেশ থাকে যে বলার দরকার পড়ে না। হ্যাঁ, এগুলি দেখলেই মানুষের মানে মাথা নষ্ট হয়ে যায়, যে 3000 টাকা দামের 4000 টাকা দামের শাড়ি এত কম প্রাইসে নেবো না কেন। বাট আমি কিন্তু উল্লেখ করে দিলাম এগুলো লটের শাড়ি, বাট কোনো ডিফেক্ট নাই, ঠিক আছে, কোনো ডিফেক্ট পাবেন না। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 600 টাকা। এত কম প্রাইসে আসলে চিন্তা করা যায় না, এত কম প্রাইসে চিন্তা করা যায় না। শাড়িটা ইচ্ছা করলে গিফটও করতে পারেন। এটা আসেন একটা ইয়ে দেখাই দিই, কি বলে রাজশাহী সিল্ক একটা দেখাই দিই। রাজশাহী সিল্ক একদম ফিরোজা কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। পুরোটা শাড়ির ভিতরে হচ্ছে কি এরকম এমন ভাবে ই করা আছে, মনে হচ্ছে যে হাতের কাজ করা আছে। পুরোটা শাড়ির ভিতরে এমন ভাবে ডিজাইনটা করা আছে, মনে হচ্ছে যে সব সেলাই কাজ করা আছে। দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। লটের শাড়ি টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, ইউজ শাড়িও হতে পারে, এটা জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। শাড়িটা খুবই সুন্দর, একদম রাজশাহী সিল্ক। রাজশাহী সিল্ক জানেনই তো 3,500 থেকে 4,000 টাকা সেল হয়। আর এইটা তো অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, একদম পুরোটাতেই মনে হচ্ছে সুই সুতার কাজ করা আছে। প্রিয়াঙ্কা নদী অ্যাক্টিভ, আচ্ছা সাবিহা নাম্মি অ্যাক্টিভ, ওকে। এমএসটি আদুরি আক্তার অ্যাক্টিভ, অনেকদিন পরে আদুরি আক্তার। আচ্ছা সুমাইয়া কাজল, ওয়াও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জোনাকিরাত অ্যাক্টিভ। আপু ভীষণ মিস করব, আমিও মিস করব, আমি চলে আসবো আপু, এটা নেব। সীমান্ত মন্ডল, নিয়ে ফেলেন, ইনবক্সে পিক দিয়ে। আর আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর আমাকে নক দিবেন, অবশ্যই লাইভটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাকে নক দিবেন। রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি, রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি। আর রাজশাহী সিল্ক শাড়িটা কিন্তু অনেক পাতলা হয়, ঠিক আছে। যাদের ধারণা নাই রাজশাহী সিল্ক সম্পর্কে, যাদের ধারণা নাই, দেখেন এটা কিন্তু একদম চিল চাপড় মারা রাজশাহী সিল্ক। এই দেখেন রাজশাহী সিল্ক, পুরো রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি, অরিজিনাল রাজশাহী সিল্কের একটা শাড়ি, ঠিক আছে। সিল চাপড় মারা আছে। আর সিলটা কিন্তু আপনার কুচির ভিতরে চলে যাবে, দেখতেই পাচ্ছেন, কুচির ভিতরে কোমরের অংশে যেটাতে মানে ই থাকবে সেটাই চলে যাবে। এই সিলটা কিন্তু দেখাও যায় না। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, বেশ বড় সড়ো একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি। সালমা আক্তার ইনবক্সে পিক দিয়েন, বাট হচ্ছে লাইভের শেষে আমাকে হচ্ছে আগে নক দিতে হবে, লাইভের শেষে আমাকে আগে নক দিতে হবে। এই শাড়িটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন, পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 650 টাকা। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 600 টাকায়। অ্যাক্টিভ লিখলেই পেয়ে যাচ্ছেন 600 টাকায়, ঠিক আছে। বেবি পিঙ্কের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি দেখাই দিচ্ছি। রেশম সুতার কাজ করা আছে, বেবি পিঙ্কের একটা শাড়ি। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এটা দেখেন গোল্ডেন কালারের একদম সুতার কাজ করা আছে, চমৎকার করে গোল্ডেন কালারের সুতার কাজ করা আছে, একদম বেবি পিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। পুরোটা শাড়িতে এরকম হচ্ছে সুন্দর করে ডিজাইনটা করা আছে, পরলে অনেকটা ভালো লাগবে, বেশ ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই। বাট লটের শাড়ি ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, কারণ এগুলো কখনোই মানে আলমারির ভিতরে থাকে না, বা হচ্ছে কি আপনার শোকেসের ভিতরে থাকে না। এগুলো কিন্তু ফ্লোরে থাকে, যার কারণে এগুলিতে ধুলা ময়লা পড়ে, একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রত্যেকটা শাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলি এগুলি একটু ওয়াশ করে নেবেন, ওয়াশ না করলে কিন্তু হবে না। ওয়াশ করে একটু আয়রন করে নেবেন, দেখবেন খুব সুন্দরভাবে পরে ফেলতে পারছেন, ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি। সুমিত ভৌমিক অ্যাক্টিভ আছে আপু, ওকে। রজনী সুলতানা অ্যাক্টিভ, ওকে। চোখ জোড়ানো শাড়ি সব, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা এটা 12.5 হাতের শাড়ি, অনেকটা ফ্রেশ। দেখেন শাড়িটা কুচি যেমন দিবেন ঠিক তেমনই কুচি পরে থাকবে, যেমন কুচি দিবেন ঠিক তেমনই কুচি পরে থাকবে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, 12.5 হাতের শাড়ি, 12.5 হাতের শাড়ি। শাড়িটা আমি একটু পরেই নেই, কালারটা অনেক বেশি সুন্দর, আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে কালারটা। এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, আবার এটা দেখা যায়,
এই হচ্ছে শাড়িটা, দেখেন কালারটা খুব সুন্দর একটা কালার, মিষ্টি একটা পিঙ্ক, যেটা কিনা হালকা একটা বেবি পিঙ্কের মতো। তো এই শাড়িটা যার ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র 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 530 টাকা। 530 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাবেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 480 টাকা। আপুরা একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে একদম অনেকেই বলে যেমন চাই দেখিয়েছেন তেমন পাবো, তো আপুরা এগুলি হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়িতে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা তো আর আমি দেখাই দিই না। তো এটা দেখতে একেবারে মানে সেম টু সেম নাও হতে পারে, কারণ ক্যামেরা এবং সামনাসামনি কিছুটা পার্থক্য থাকবে। ক্যামেরা এবং সামনাসামনি কিছুটা পার্থক্য থাকবে, এটা যদি মানতে পারেন তাহলেই আপনি অনলাইনে অর্ডারটা রান করবেন। আচ্ছা, ঈদের দাওয়াত রইলো এমএসটি কণিকা বেগম, সাভারে আসবা ঘুরে যাবা। আচ্ছা ঠিক আছে আপু। আচ্ছা, অসাধারণ সুন্দর আদরি আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রিয়াঙ্কা নদী, দারুণ সব শাড়ি, ওকে। একটি বাপু শিমু আক্তার, ওকে। আচ্ছা, অনেক দিন পর একটা গাদোয়াল শাড়ি এসছে, গাদোয়াল শাড়ি একটা খুব সুন্দর একটা কালারে, দেখেন এটা একটা জাম কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, একটা জাম কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার পাটটা অসম্ভব সুন্দর। এবার দেখি আঁচলটায় কি আছে। ওয়াও, আঁচলটাও অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আমি উল্টা দেখাই না, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এগুলো লটের শাড়ি আপুরা, সবসময় বারবার বলছি এগুলো কিন্তু আপনারা ওয়াশ করে আয়রন করে নেবেন, ওয়াশ করে আয়রন করে নেবেন। শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, বাট একটু ময়লা ময়লা থাকতে পারে, বিকজ এটা হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি। এটা দেখেন আঁচলটা দেখেন কি সুন্দর করে কলকা কলকা ডিজাইন করা আছে পার্পল কালারের, আর এইটা হচ্ছে জাম কালারের মধ্যে পাটটা খুব সুন্দর করে পাটটা করা আছে, ঠিক আছে। আর ভিতরটাও পেয়ে যাচ্ছেন একদম হচ্ছে গিয়ে পার্পল কালারের মধ্যে। চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এই গাদোয়াল শাড়ির কথা আমি একটু যদি বলি, এই গরম আসতেছে, গরমের মধ্যে এই গাদোয়াল শাড়িগুলো কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করবেন। আর হচ্ছে গিয়ে এগুলো পরলে যেভাবে খুশি সেভাবে থাকতে পারবেন। এটার গায়ের উপরে থাকলে যেমন খুশি তেমনই থাকবে, এটা কিন্তু নড়াচড়া করবে না, খুব একটা করে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে একদম মিশে সাথ থাকে গায়ের সাথে। আর হচ্ছে গিয়ে কুচির দিকটা ঠিক যেভাবে কুচি দিবেন ঠিক সেভাবেই থাকবে। আচ্ছা, অ্যাক্টিভ আছি আপু, সুচিদাতা আপু, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এতক্ষণ আসেন, এটাই আমার সৌভাগ্য। আপু, রাজশাহী সিল্কে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারি নাই, কারেন্ট চলে গেছিল। আরে ওইটা নিয়ে নিছে কিনা, আচ্ছা আমি দেখতেছি। ভাগ্যে থাকলে পাবেন, ভাগ্যে না থাকলে পাবেন না, আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা গাদোয়ালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। চমৎকার একটা গাদোয়ালের শাড়ি, এটা কিন্তু 13.5 হাতের শাড়ি, ব্লাউজ পিস সহ। এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, জাস্ট আপনি ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, বাস করে ফেলবেন। পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 499 টাকায়। 499 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আপু, কানের এই রিং পরাটা বেশি ইয়াং লাগছে। হ্যাঁ, এতক্ষণে টের পাইছি। হ্যাঁ, এইটার কারণে তাহলে সবার চোখ পড়ছে, এইটার কারণে সব চোখ পড়ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন থেকে সবাইকে আমি এরকম রিং গিফট করবো, পরের নেক্সট টাইম থেকে সবাইকে আমি ইয়াং বানাই দেবো। আচ্ছা আপু, রাজশাহী সিল্ক শাড়ি থাকলে আমাকে দিন। আমি একটা সিল্ক শাড়ি রাজশাহী সিল্ক আছে, জানি না কার ভাগে পড়বে। এই যে সালমা আপু, আপনি হচ্ছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন, এটা উল্টা, আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন। সালমা আপু স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন। সালমা আপু, স্ক্রিনশট নেওয়া শেষ। আচ্ছা, এখন একটা শাড়ি দেখাই দেবো। এই শাড়িটা একদম ফ্রেশ, একদম ইনটেকের মতো পাবেন, একদম ইনটেকের মতো পাবেন শাড়িটা, ঠিক আছে। হাফ সিল্কের একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, ব্লু কালারের মধ্যে, একদম ইনটেকের মধ্যে। পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম কাজ করা পাবেন, ঠিক আছে। পাটটা পেয়ে যাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালারের মধ্যে, আঁচলটা এরকম থাকছে, একদম ইনটেকের মতো একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছে। নিচের অংশটা আমি একটু দেখাই দিই। এই হচ্ছে নিচের অংশ। এই শাড়িটা কাউকে আপনি গিফট করতে পারেন। হাফ সিল্কের মধ্যে একটা শাড়ি, পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম মানে পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা আপনি কাউকে গিফট করতে পারেন। ভিতরটা অবশ্য কাজ নাই মনে হচ্ছে, নিচের অংশটা পুরো কাজ, নিচের অংশটা কাজ নাই, পুরো বডিতে কাজ নাই, নিচের অংশটাতে শুধু কাজ আছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই। আপু, আমার একটা নীল শাড়ি লাগবে। নীল শাড়ি দেখাইতেছে, দুনিয়ার নীল শাড়ি আজকে তো নীলের মধ্যে আছি, নীলাঞ্জনা স্ক্রিনশট নিছি, এটা আমাকে দিবেন। আমাকে হচ্ছে গিয়ে আজকে অনেকদিন পর আসলাম, আব্বা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, তাই আসিনি, দোয়া করবেন আপু। অবশ্যই দোয়া করব। ভালো একটা সময় সে চলে গেছে, কারণ এই সময়
এই সময়টা খুবই খুবই সৌভাগ্যবানদের জন্য থাকে এইটা। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সহ 14.5 হাতের শাড়ি, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। এই যে দেখেন, একদম ইনটেক ফ্রেশ একটা শাড়ি। যদি আপনারা কাউকে গিফট করতে চান, এই শাড়িটা গিফট করতে পারেন। হাফ সিল্কের উপরে খুব সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন ব্লাউজ পিস সহ। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 530 টাকা। 530 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 480 টাকায়। 480 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা একদম ইনটেকের মতো একটা শাড়ি, 480 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, একদম ইনটেক কিন্তু এটা। তসরের একটা শাড়ি দেখায় দিই, কপার গোল্ডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে, সুতার কাজ করা পুরোটা। তসরের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, গোল্ডেন কালারের পার করা আছে, ব্ল্যাকের মধ্যে আঁচলটা করা আছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকের মধ্যে আঁচলটা করা আছে, পুরোটা পাড়ের মধ্যে সুতার কাজ করা আছে। দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর করে সুতার কাজ করা আছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে। আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন কপার গোল্ডের মধ্যে, একদম হচ্ছে গিয়ে সেলফ একটা প্রিন্ট করা আছে। এমএসটি আদুরি আপু, আমি আপনার লাইভে আজ প্রথম, তাইলে এরকম একটা নামের আরেকজন ছিল। আচ্ছা, শেলি জুই, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাসনাজ আক্তার আপু অ্যাক্টিভ, ওকে, জাস্ট অসাধারণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, একদম হচ্ছে, আমি সবসময় যেটা বলি, আমাদের তসরের সিল্কগুলো কিন্তু অনেক ফ্রেশ থাকে, সো দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। বাট লাইভের শেষে যারা ছবি দিবেন, লাইভের শেষে ছবি দিয়েন, তাতে করে হচ্ছে গিয়ে আগে যে ছবিটা দিতে পারবেন সেই আগে কনফার্ম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, গোল্ডেন কালারের মধ্যে পার পেয়ে যাচ্ছেন, ব্ল্যাক আঁচল। আচ্ছা, ব্ল্যাক আঁচল, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন কপার গোল্ডের মধ্যে। এই যে হচ্ছে ডিজাইনটা, সুন্দর একটা শাড়ি, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, বাট লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি তো না। ডিফেক্ট নাই মানে কিন্তু নিউ শাড়ি না, লটের শাড়ির মধ্যেই ডিফেক্ট থাকে না অনেক শাড়িতে। এই হচ্ছে শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে 550 টাকা। আর আপনি যদি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 500 টাকায়, মাত্র 500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আপু গোল্ডেন, সালমা ইসলাম, গোল্ডেন কালার শাড়িটা আমি নেব, এটাও নেব। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনবক্সে পিক দিয়ে ফেলেন। কাতান দেখাই দিই, একটা পেস্ট কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি। এই শাড়িগুলি সফট হয় অনেক। ম্যাজেন্ডা কালারের মধ্যে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, পার পেয়ে যাচ্ছেন ম্যাজেন্ডা কালারের মধ্যে, আর পেস্টাল কালারের। নাসরিন হক অ্যাক্টিভ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটাও নেবো আপু আমি, কোনটা? আচ্ছা, এইটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে ভিতরে পেস্টাল কালারের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে জারি ওয়ার্ক করা, আর পারটা পেয়ে যাচ্ছেন একটু ম্যাজেন্ডা টাইপের। হ্যাঁ, সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, সফট একটা শাড়ি। এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। লটের শাড়ি আপুরা, নতুন শাড়ি না। যারা নতুন শাড়ি কিনে অভ্যস্ত তারা এগুলি অর্ডার করবেন না, প্লিজ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করি। লাস্ট মোমেন্ট, এখন কোনোটা রিটার্ন আসুক সেটা আমার ভালো লাগবে না, ঠিক আছে। লাস্ট মোমেন্টে রিটার্ন আসুক সেটা আমার ভালো লাগবে না, এটা আপনার জন্য খারাপ, কারণ আমরা আপনাকে ভীষণভাবে খারাপভাবে মন্তব্য করব, ঠিক আছে। সো রিটার্ন করার ইচ্ছা থাকলে আপনারা অর্ডার করেন না। 12.5 হাতের শাড়ি, আমার শাড়ি আমার ঘরে থাকলেও আমার শান্তি আছে, কিন্তু নিয়ে যদি রিটার্ন করেন সেটা খুব মেজাজ খারাপ হবে। কারণ এই যে একটা লাইভ করি, অনেক কষ্ট হয়, আমি হাঁপাইতেছি রীতিমতো আমি হাঁপাচ্ছি, ঠিক আছে। পানি পিপাসা লাগে, তারপরে শেষে অনেক এত কথা বলে অনেক কষ্ট লাগে, একটা লাইভ করতে অনেক কষ্ট হয়। যারা নিবেন না কোনো কথা নাই, নিয়ে রিটার্ন করবেন সেটা করবেন না। এই হচ্ছে শাড়িটার লুক, খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র 550 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 500 টাকায়, মাত্র 500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা শাড়ি। সো লটের শাড়ি, এটা জেনে বুঝে নেবেন। প্রবলেম থাকতে পারে, ইউজ শাড়ি থাকতে পারে, এটা তো মাথায় রাখবেনই। কোটা শাড়ি দেখায় দিই, এই শাড়িটা সেদিন সেল হয়েছিল, অনেকে চাইছে, তাদেরকে দেই নাই। একজনকে দেওয়ার পর যখন আমি হচ্ছে গিয়ে পাঠাতে রিকোয়েস্ট পাঠাইতে গেলাম, দেখলাম ওনার রিপোর্ট ভালো না, যার কারণে পরবর্তীতে আমি ওনার জন্য পাঠাই নাই। সে আমাকে অনেক চার্জ করছে, আমি বলছি আপনার রিপোর্ট ভালো না আপু, এই জন্য আমি পাঠাই নাই। এই হচ্ছে একটা কোটা শাড়ির ডিজাইনটা দেখেন, খুব সুন্দর, আর নিচের অংশটা দেখেন, চমৎকার একটা ডিজাইনের মধ্যে পাবেন। কোটাটা দেখেন, চমৎকার। এই কোটা শাড়িগুলি তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না,
কোটা শাড়িগুলি অনেক ফ্রেশ থাকে একদম, মানে হচ্ছে কি এগুলি কোয়ালিটিফুল একটা কোটা শাড়ি, কোয়ালিটিফুল একটা কোটা শাড়ি, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, রিকবাবু খুব সুন্দর কালার। আপু তোমার দুলটা আমাকে গিফট করো। খনিকা বেগম, শাড়ি অর্ডার করেন গিফট করে দেবো না, শাড়ি অর্ডার করেন গিফট করে দেবো না। কোটা শাড়িটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে, নিচের ডিজাইনটা বিশেষ করে অনেক সুন্দর লাগছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। কোটা শাড়ি কিন্তু আমাদের অনেক ফ্রেশ থাকে, কোটাগুলো অনেক ফ্রেশ থাকে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, চমৎকার একটা শাড়ি, লাল বেনারসি দেখান আপু। লাল বেনারসি নাই, লাল বেনারসি নাই। এটা হচ্ছে 12 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে, 12 হাতের একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকা, 599 টাকা। আজকে দাম কমাই দিলাম, এটা 650 টাকার ছিল, 599 টাকায় দিলাম। আর যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 550 টাকায়। মানে নিজের লসটা নিজে কেমনে করি, সেদিন অনেকেই চাইছে, এখানে এমনও আছে, এমন কেউ আছে যে এই শাড়িটা চাইছিল তাকে দেই নাই। কেউ কি আছেন এখানে এরকম? এই শাড়িটা সেদিন দেখাইছিলাম, অনেকেই চাইছেন, কে চাইছেন আমি কইতে পারি না। প্রীতিলতা আপু, আপনার কথা আজকে আমরা বলতেছিলাম, বাবলি বলতেছে যে প্রীতিলতা আপুরে দেখা যায় না। আমি কই কি যেগুলি নিচে এগুলি আগে পরে নেক, তারপরে শেষে প্রীতিলতা আপু আবার আসবে। অনেক সুন্দর শাড়িগুলো। আচ্ছা, এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র 550 টাকায়, যদি আপনি অর্ডার মানে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন। আপু আমি তো শাড়ি একটা অর্ডার করেছি গতকালকে, গতকাল তো অর্ডার করেছেন, ওটা তো চলে গেছে আপু। আপনাকে হিসাব দেওয়া হয়েছে না কণিকা আপু? হিসাব তো দেওয়া হয়েছে, ওইটা তো মনে হয় চলে গেছে। যদি আপনাকে হিসাব দিয়ে থাকে তাহলে চলে গেছে, আর যদি হিসাব না দিয়ে থাকে তাহলে আছে, আর যদি থাকে তাহলে দিয়ে দেবো না। একটা জামদানি শাড়ি আসেন দেখায় দিয়ে, একটা হচ্ছে কি ঢাকাই জামদানি শাড়ি, একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি আসেন, খুব সুন্দর একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি, নেভি ব্লুর মধ্যে একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি, ঠিক আছে, নেভি ব্লুর মধ্যে একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি, সো সুইট, সো কিউট, সো এলিগেন্ট। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, ঢাকাই একটা জামদানি শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর। এগুলির দাম তো একটু বেশি হয় জানেন তো। এই শাড়িটা লটে এগুলির মধ্যে, এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, একদম ধুমধারাক্কা নিয়ে ফেলতে পারেন। লাইভের শেষে আমাকে ছবি দিবেন, লাইভের শেষে আমাকে নক করবেন, ঠিক আছে, লাইভের শেষে আমাকে নক করবেন, তাহলে হচ্ছে কি আমি আগে আগে করে আপনাকে দিয়ে দিতে পারবো শাড়িটা। 13 হাতের একটা শাড়ি দেখেন, টেম্পল টেম্পল পার করা আছে, টেম্পল টেম্পল পার করা আছে, নিচের অংশটা টেম্পল টেম্পল পার করা, খুব সুন্দর একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, সুন্দর একটা ঢাকাই জামদানি শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, চমৎকার। এই শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট আমি পাই নাই, বাট লটের শাড়ি টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ইউজ শাড়ি হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, বাট অনেক ফ্রেশ, এইটুকু বলতে পারি, অনেক ফ্রেশ। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 800 টাকায় দিয়ে যান, 800 টাকায়। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 750 টাকায়, 750 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই ঢাকাই জামদানিটা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আপু আমাকে একটা সুন্দর নীল শাড়ি দেন। আপু আপনি পছন্দ করেন, আপনাকে আমি কেমনে দেবো? আপনি নিবেন আমার কাছ থেকে, সবাই আমার কাছ থেকে নিবেন, আমি কিভাবে দেবো? আপনারা নিতে চাইলেই না আমি তখন দেবো। নীল শাড়ি তো কয়েকটা দেখাইলাম, অনেকগুলি দেখাইলাম। সুইটি দত্তা আপু কি আছেন? সুইটি দত্তা আপু, সুইটি দত্তা আপু কি আছেন নাকি গায়েব হয়ে গেছেন? আছি বললা, আসি আসি বলে জ্যোৎস্না ফাঁকি দিয়েছে, সেরকম কিছু একটা চমৎকার একটা শাড়ি দেখাই দিব এখন। মাদুরাই কটনের মধ্যে একটা শাড়ি দেখাই দিব, স্পেশাল একটা মাদুরাই কটন শাড়ি দেখাই দিব, একদম স্পেশাল একটা মাদুরাই কটন দেখাই দিব, ঠিক আছে। এটা একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, এই শাড়িটা একদম টোটালি ফ্রেশ একটা শাড়ি। এখানে সুন্দর করে প্রিন্ট করা আছে, দেখেন গোল্ডেন কালারে পার করা আছে, নিচের পাটটা দেখলে আপনার চোখ কপালে উঠে যাবে, দেখেন খুব সুন্দর করে সেলাইটা করা আছে, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে। হ্যাঁ, এই শাড়িটা একদমই 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 মিস করা যাবে না কিন্তু। জি আপু অনেক অনেক শাড়ি নিয়েছি, এখন অন্যদের একটু সুযোগ দেই। হ্যাঁ, সেটাই আমি বুঝতে পারছি। তো ওরা বলতেছিল, আচ্ছা শিরিন আপু আমি নেব, কোনটা নেবেন আপু? শিরিন আপু কোনটা নেবেন? একদম এক্সক্লুসিভ একটা শাড়ি এবং অনেক শিরিন আপুর জন্য আসলে দরকার এই শাড়িটা। শিরিন আপু অনেক নেতা মানুষ, নেত্রী মানুষ, সে অনেক মিটিং এ যায়, সে এইরকম একটা শাড়ি তার খুব জরুরি, একদম স্পেশাল একটা শাড়ি, ঠিক হ্যাঁ, স্পেশাল একটা শাড়ি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে গিয়ে 13 হাতের একটা শাড়ি, পুরোটা শাড়ির নিচের অংশে যে সুন্দর করে কিন্তু এরকম কাজ করা থাকতেছে। হ্যাঁ,
একদম কাজটা দেখেন চমৎকার। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে 800 টাকায়, একদম একদম কমের মধ্যে ছেড়ে দিলাম, 800 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 750 টাকায়। আপু জামদানি শাড়িটা এটা কি একটু ফ্রেশ হবে? জামদানি শাড়িটাও ফ্রেশ হবে, এটাও ফ্রেশ হবে, এটাও ফ্রেশ। আচ্ছা ফরিদা পারভিন আপু আমাকে দিয়েন, আচ্ছা নিয়ে ইনবক্সে পিক দিয়েন। আপনি ফরিদা আপু আপনি তো অনেক ফাস্ট, আপনি আগে পিক দিয়ে ফেলবেন। এটাও ফ্রেশ, জামদানি শাড়িটাও ফ্রেশ হবে, ঠিক আছে। পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 799 টাকায়। আর আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিখে থাকেন এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 750 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আমার লাইভটা এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপনারা ইনবক্সে চলে যান, আমিও ইনবক্সে চলে যাব। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ, আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। ও হাতটার পিক দিয়েছি, জামদানিটা নেবো। আচ্ছা জামদানিটা নিয়েন। আচ্ছা এখন যাই, আল্লাহ হাফেজ।